Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyid Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Respected Installation Officer Sri Prashant Bhai Jani, Rotarian Prashant Bhai Jani, the President Rotarian Kishore Rajkot, Sonalben Rajkot, other dignitaries, Rotarians on the dais, off the dais, dear friends. It's a great pleasure meeting you again. I didn't know the whole year has elapsed so quickly. 1 year back I was here with you. Of course the venue was different. I don't know how many of you were there. How many of you were there? All of you were there. And do you remember which talk I gave? What was the topic? Adhunik Manav Shanti Nishodhma. So, શાંતિ તો મળી ગઈ છે, ફરી પાછું આ વખતે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ રાખ્યું છે. The topic that has been given is life and stress management. Of course, everywhere, at every level there is a stress. Life itself is stress. Swami Vivekananda was asked this question by his disciple Maharaja Ajit Singh Ji of Khetri, Maharaja of Khetri. Swamiji, what is life? Then Swamiji replied, my dear prince, life is nothing but the struggle of a being under the circumstances trying to press it down. Maharaja, જીવન એટલે સંઘર્ષ, એ પરિસ્થિતિનો વિરુદ્ધ સંઘર્ષ જે હંમેશા એને દબાવી દેવા માગે છે. જીવનનું નામ જ સંઘર્ષ છે, સંઘર્ષ તો આવશે જ. And Swami Vivekananda says, greater the struggle, the greater the person who comes out of it. The greater the struggle, the greater the person who comes out of it. So we should welcome the struggle. So stress is good. Stress is not bad. In fact, the psychologists say the stress goes more, efficiency goes high up. It's a parabolic graph. The more stress, more efficiency. Then you are under pressure. If you are not under pressure, you don't bring out your best. It is when you are being tested in fire, then the gold comes out. So, stress is good, but to a certain extent. And if you are not able to manage stress, then there will be problem. So, the efficiency goes down, goes up and up to a certain extent of stress. Then when the stress increases, the efficiency goes down. So, that's why. And this part of the stress is called eustress, EUSTRESS, which is good stress. This stress gives you more efficiency. But afterwards, if you are not able to manage stress, which is more than the eustress, that gives rise to depression, then schizophrenia, then suicide, and all that comes, one after another. So if you are not able to manage the stress well, there will be so many problems in life. That is why stress management is important. So most of the companies, according to Chicago-based Research Corporation, 40% of the companies in America are having regular courses on stress management. The same thing has come here. And now Indian style of management is becoming very popular. One of the reasons is stress management. Because stress management has become very important, that is why the fourth way of management has come. The first wave of management was the British style of management, when Taylor's method of work measurement was in effect. Then, second style of management that was popular was American style of management, when Peter Drucker became the guru of all. Third style of management which became popular was the Japanese style of management, when TQM, total quality management, became in vogue. And now slowly the fourth way of management is coming all over the world, and that is Indian style of management based on holistic Vedantic style of management or Indian style of management based on Indian ethos.
Why it is coming? One of the reasons is stress management. Because the Western models of stress management are not working. The Western psychology, they say, you know why you are getting stressed? Because you have certain emotions, and when you control those emotions, when you are not able to express those emotions, they go in through a subconscious mind, then they create stress, from that comes strain, and then you go into further problems. So you should express your feelings. My God, if I express my feelings, I will lose my job. Because when my boss was coming out of his house, his wife gave a good thrashing. And he could not tell anything to his wife, because then who will cook in the house when she goes away? So he pockets that insult. But he comes back to the office, and without any reason he goes on firing me. Without any reason, unjustifiably goes on firing me. And I want to pay back in the same coin. And I also know how to pay back in the same coin. But if I pay back in the same coin, I will lose my job. So I pocket that insult. That goes inside the subconscious mind, and that creates stress. And once stress comes, 20% of the extra blood is taken from the brain, which it wants to compensate either from the stomach, then there is ulcer, or from the heart, then there is heart problem, and all those problems come. So the modern psychologists say you should express your feelings. Otherwise it will go into subconscious mind and will put stress. My God, if I express my feelings, I will lose my job. Then the psychologist said, don't worry, we have got a solution. What is the solution? Go to the market and purchase voodoo dolls, hate diaries, punching bags. They are available. And come to your house, come to your room, close the doors and windows of your room, put that voodoo doll on your table, then write down the name of your boss or your wife or your husband or your mother-in-law, whomsoever you want to put stress on, and then three types of pins are available. Blue pins for injuring your wife, injuring your boss. Then black pins if you want to seriously injure your mother-in-law, then black pins are also available. But if you want to murder your boss, then red pins are also available. Just put a red pin and the boss is gone. And you have a nice sleep, no need of tranquilizer. Beautiful, nice sleep. Boss has been murdered. Problem is that you murdered your boss in your house and you had a nice sleep. Next day morning the fellow is again sitting on the chair. What to do? So, these temporary models of stress management are not working, and that is why they are coming to the holistic style of stress management, holistic style of management based on Indian ethos, yoga and meditation. That is why most of the executives, most of the companies have adopted either yoga or meditation. That is why this International Yoga Day has been accepted as on 21st June, International Yoga Day has been accepted. Why? Because most of the countries now have come to this conclusion that stress management can only be done by yoga and meditation. So when the Prime Minister of India put this proposal in the United Nations General Assembly on 25th of September 2014, that 21st June should be celebrated as International Yoga Day, it was passed on within 3 months. Normally it takes 2-3 years. But within 3 months it was passed. On 11th of December 2014, United Nations General Assembly passed the resolution, not with majority, unanimously. Out of 198 countries, 178 countries were present and they passed this resolution. It was incidentally that I was the first person to tweet the Prime Minister Narendra Modi for giving congratulations for that, and I was the first person to meet him in the office because I had gone there to him on 12th December 2014 he was to release the book, launch the new book of Arunima Sinha, Born Again on the Mountain, the first female emperor of the world to climb Mount Everest, who put the photograph of Swami Vivekananda on Mount Everest, who came to me before going to Mount Everest and got her inspiration from Swami Vivekananda and all that. So that is why I did.
So why this International Yoga Day was accepted by 178 countries unanimously? Because they have come to now conclusion that stress management can best be done by Indian style of management, stress management, holistic style of stress management. So that is why all over the world the stress level is coming up, whether children, even small children, they are having this stress. I asked one small girl, how are you? I am under tension. Huh? Such a small girl, you are under tension? I can understand your father is under tension because VRS scheme has come. Sometimes VRS comes with compulsory voluntary retirement scheme. So I can understand tension of your father. I can understand tension of your grandparents. Any moment they may be told to go to the old age home. So they may be under tension. I can understand your brother's tension, 12 science, very big war with Pakistan. I can understand the tension of your mom, managing mother-in-law, managing the husband, managing the children, and most importantly managing the maid servant not available. Right type of maid servant not available. કામવાળી મળતી જ નથી, મળે છે તો ટકતી નથી, સારી કામવાળી. મને તો કેટલી બહેનો મને કે સ્વામીજી અમારું સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ બધું થઈ જશે, તમારે બીજું આ લેક્ચર હોય છે કાંઈ દેવાનું જોડે, અને સારી કામવાળી આપો ને એટલે અમારું બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. અમારે બીજું કાંઈ જોતું નથી, સ્ટ્રેસ અમારું અમને પોતાને મારે ટેન્શન બધું પતી જાય. તો કેવી કામવાળી જોઈએ? બોલે અમારે એવી કામવાળી જોઈએ ચટપટ કામ કરે. મને ધીરું કામ પસંદ નથી, ચટપટ કામ કરે, ઝટપટ કામ કરે. બીજું ઈશારામાં સમજે, બુદ્ધિમાન હોવી જોઈએ. ત્રીજું સામું જરાય ન બોલે, જે બોલીએ સાંભળી લે. ચોથું 365 દિવસમાં એક દિવસ પણ રજા ન લે. અને છઠ્ઠું ઓછામાં ઓછી સેલેરી લે. હવે આવી કામવાળી જડતી ને જડે તો ટકતી નથી. એટલે બધી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ. હું તો કેટલા શહેરોમાં જાઉં છું, બધા શહેરોમાં બહેનોનો એક જ પ્રોબ્લેમ, કામવાળી જડતી નથી. મને એમ કે રાજકોટમાં જ પ્રોબ્લેમ છે. અરે ભાઈ, વડોદરામાં આ જ પ્રોબ્લેમ, મુંબઈમાં જ, દરેક જગ્યાએ બહેનો માટે એક જ પ્રોબ્લેમ, સારી કામવાળી જડતી નથી, જડે છે તો ટકતી નથી. એનીવે, I told that girl, ભાઈ I understand your tension of your mother, your father, your grandparents, your brother. Boy, you are under tension. સ્વામીજી, હું છે ને સિનિયર કેજીમાં છું, પાછલા વર્ષે જુનિયર કેજીમાં હતી, ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ આવી હતી. મારી મમ્મીએ કીધું છે આ વખતે પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ આવવાનું છે, એટલે બહુ ટેન્શનમાં છે. કોમ્પિટિટિવ એજ, કોમ્પિટિશનનો યુગ આવી ગયો છે. સરખામણી થાય છે, આને 98% મળ્યા, તને કેમ 97 મળ્યા, જા સુસાઇડ કર. This is our whole lifestyle has become like this, that we are under artificial tension. અરે પહેલાંના વખતમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ મળે તો મીઠાઈ ખવડાવતા. હવે ફર્સ્ટ ક્લાસ કરીને જો 98% 95% લઈને આવે તો શું હીરા ઘોકે આવ્યો? 95% શરમ નથી આવતી? બાજુવાળે 96% મળ્યા અને તને 95 મળ્યા, તને શરમ નથી આવતી? This is the whole situation. Whole lifestyle has become like this. Competition અને running mad. Then another, last time I told you the big Rakshasa has come, consumerism, ઉપભોક્તાવાદ, એની વાત કરી મેં તે લાસ્ટ ટાઈમ આધુનિક માનવ શાંતિની શોધમાં જ્યારે વાત કરી હતી. સો એનીવે, હવે આજે હું જરાક જલ્દી જુદી રીતે તમને કહું. સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ માટેનો A to Z નો પ્રોગ્રામ છે, પણ A to Z સુધી નહીં જાઉં. તમારે બહુ જ સરળ રીતે યાદ રહે એવી રીતે. હાઉ ટુ મેનેજ ડેલી સ્ટ્રેસ. થોડી સ્ટ્રેસ રહે છે અને દેટ ઇઝ ગુડ, બટ વેન ઇટ બીકમ્સ મોર દેન યુ મસ્ટ મેનેજ ધ સ્ટ્રેસ. સ્ટ્રેસને મેનેજ કરવા માટેના ગોલ્ડન ફોર્મ્યુલા તમને આપું છું. Only I will go to F to F, that's all, not up to A to Z. I have got A to Z, but I have got shortage of time. સવારના 5:30 વાગે નીકળવાનું છું મારે ગાંધીનગર જવા માટે, અને હજી ઘણું બધું પેકિંગ ને બધું બાકી છે, ઘણા બધા પેપર્સ બધું કામ કરવું પડશે. એનીવે, સો I am also in a hurry. You are in a hurry to take dinner, I am in a hurry to leave. So A, B, C, D, F. A, accept the situation. Whatever is the situation, you accept it. Analyze and accept. First is analyze. Try to analyze your problem. Psychologists say 90% of our worries are imaginary. And એટલા માટે golden formula છે, ask the question,
ઇઝ ઇટ રિયલી સો? તમારા મનમાં એક ડાઉટ, એક આવે ટેન્શન, હાય હાય શું થશે, મારા દીકરાને માત્ર 95% મળ્યા, હવે શું થશે? તમારી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ એક પ્રશ્ન પૂછો કે ભાઈ 75% મળ્યા, 95% આપણે ધાર્યા હતા, 75% મળ્યા, તો તમારા મનમાં એમ થયું તો હવે એની જિંદગી ઝેર થઈ ગઈ અને મારી જિંદગી ઝેર થઈ ગઈ. ઇઝ ઇટ રિયલી સો? શું એને બીજી જગ્યાએ એડમિશન ન મળે? એને માન લો ડૉક્ટર બનવું હોય તો શું આયુર્વેદિક ડૉક્ટર ન બની શકે? ભાવનગરમાં હું ગયો તો એકવાર, ઘણા વર્ષો પહેલાંની વાત છે, તો એક પરિવારમાં એક છોકરી રડતી હતી. શું થઈ ગયું કે એને 75% મળ્યા માર્ક્સ, એટલે એને પેલા ત્યારના વખતમાં જે 12th સાયન્સના જે પર્સન્ટેજ પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવતો હતો એ વખતના જમાનામાં, તો એના બેસિસ ઉપર એને એન્ટ્રન્સ, એને પરીક્ષા દેવા, એમાં એને એડમિશન નહોતું મળ્યું MBBSમાં, અને એનું સપનું હતું ડૉક્ટર બનવાનું. એટલે રડતી હતી કે હવે મારું જીવન ખતમ થઈ ગયું. મેં કીધું એક કામ કર, તું આયુર્વેદિક ડૉક્ટર બની જા, એમાં તો તને પર્સન્ટેજ વાઇઝ મને મળી જશે. તો મારી સામે એવી રીતે જોવા માંડી જાણે કે હું બહુ મોટો દુશ્મન હોઉં, કે તમે આવી રીતે વાત કરો છો મારી સાથે, આયુર્વેદિક ડૉક્ટર બનવાનું કહો છો. મેં કીધું જો હું આખા દુનિયામાં જાઉં છું, મને ખબર છે અત્યારે અમેરિકામાં 40% ઓફ ધ પીપલ આર ગોઈંગ ફોર ઓલ્ટરનેટિવ મેડિસિન. આ જ વાત આપણે ભારતમાં આવવાની છે, અને એલોપેથિક મેડિસિન આર ગોઈંગ ટુ ગેટ લેસ એન્ડ લેસ પર્સન્ટેજ. એટલે હું તને કહું છું તું આયુર્વેદિક લે. એટલે બહુ કડવા મને ખૂબ ગાળો દેતી મનમાં ખૂબ ગાળો દેતી ગમે એમ કરીને આયુર્વેદિક લીધું. થોડા વખત પહેલાં મને મળી હતી, સ્વામીજી હું તમને કેવી રીતે તમારો આભાર માનું. પછી મેં આયુર્વેદિક લીધું, આયુર્વેદિક પાસ થઈ. એના પછી એના હસબન્ડ પણ એને મળ્યો, એ પણ આયુર્વેદિક પાસ હતો. બંને જણે નર્સિંગ હોમ શરૂ કર્યું. અંધેરીમાં જોરદાર એ લોકો નર્સિંગ હોમ ચાલે છે આયુર્વેદિકનું, અને કે બહુ સારું કર્યું તમે કીધું. ધ થિંગ ઇઝ દેટ કે તે વખતે એને લાગતું હતું કે મારી જિંદગી ખતમ થઈ ગઈ, મને જ્યારે MBBS એડિશન નથી મળ્યું, મારા સપના ખતમ થઈ ગયા. ના, યુ કેન. ઇઝ ઇટ રિયલી સો? ક્વેશ્ચન તમે કરો ત્યારે તમને ઇટ ઇઝ નોટ રિયલી સો. The 90% of worries are imaginary. So analyze the worries, analyze the problems, and then accept whatever you can change, whatever you can, and what you cannot change, you accept them. And accept the reality, accept the situation, accept the people. Accept the people who are all around you. દરેક માણસ તમને આખો પેકેજ મળશે. તમને અડધું આ મળે ને અડધું આ મળે એમ નહીં થાય. જે માણસની બધી સારી ક્વોલિટીઝ અને એની સાથે એની બેડ ક્વોલિટીઝ બધી તમને મળશે. ઇફ યુ એક્સેપ્ટ દેટ પર્સન, યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધ હોલ પર્સન વિથ હિઝ ઓર હર ડિફેક્ટ્સ, વિથ હિઝ ઓર હર ક્વોલિફિકેશન્સ. અડધું તમે એમાં નહીં એક્સેપ્ટ કરો. એટલે યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ, whether you want it or not, whether it is palatable or not, accept. Accept the situation, accept the persons. Bite as much as you can chew. એટલા બધા કામ આપણે એક સાથે લઈ લઈએ છીએ, અને પછી હાય શું થશે, આ કામ ન થયું, એટલે આખા દિવસનું આપણું ભારણ રહેશે. સો દેટ ઇઝ વાય બાઇટ એઝ મચ એઝ યુ કેન chew. જેટલું તમારાથી થઈ શકે તમારી કેપેસિટી ધીરે ધીરે તમે વધારવાનો પ્રયત્ન કરો. બટ યુ કેન નોટ એટ વન્સ, યુ કેન નોટ એક્સેપ્ટ, યુ કેન નોટ expect yourself to take up so many. But because of our over ambition, sometimes we take up more projects, sometimes we take up more activities. It may be social activities, external, it may be family activities, it may be your professional activities, it may be your homework, whatever it is. એટલા માટે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ તમે જોયા છે એટલા બધા ટેન્શનમાં આવી જાય, કારણ કે મેડિકલનું પણ પ્રિપેરેશન કરે, એન્જિનિયરિંગનું પણ પ્રિપેરેશન કરે, પણ તારે શું લાઈન લેવી છે કે જેમાં મળી જાય એટલે બધાનું પ્રિપેરેશન કરે. એટલે મને એમ કે આ 12th સાયન્સમાંથી નીકળો તો હવે મારી સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તક વાંચશે. એટલે હું કે હવે તો ભાઈ તું વાંચીશ ને, કે હવે તો કે હવે એ તો 12th સાયન્સનું ભણવાનું, તો એમાં કોચિંગ ક્લાસ અને ટ્યુશન ક્લાસ એ 3 અને ઓલા ક્લાસ હતા. આમાં તો હવે મારી એન્ટ્રન્સમાં તો 24 કલાક ભણવાનું છે. એટલે આ લોકોનો આરો આવશે જ નહીં. એટલું બધું હાઈ એમ્બિશન થવાથી યુ ફાઇન્ડ આઉટ તમારે ડૉક્ટર જ બનવું છે તો પછી મેડિકલમાં જ તમે 1 વાર 2 વર્ષ 3 વર્ષ તમે પ્રયત્ન કરો. થોડુંક અહીંયા કર્યું, થોડા કર્યું, 10 જગ્યાએ 10 ફીટ કૂવો ખોદે અને પછી પાણી ન મળે, પછી રડવા બેસે કે હા શું થયું, મારે તો કાંઈ થયું નહીં. પણ તમે એક જગ્યાએ ફોકસ કરો. અર્જુનને પક્ષી નહોતો દેખાતો, ઝાડ નહોતું દેખાતું, માત્ર પક્ષીની આંખ દેખાતી હતી. આપણને ઝાડે દેખાય છે ને આખું જંગલે દેખાય છે, અને પછી આપણે કહે છે ફોકસ નથી, પછી કહે છે મારાથી કંઈ થયું નહીં. એ તો કોઈ રડવાથી કોઈ ફાયદો નથી. Do one thing at a time and do one after another.
એક સાથે બધો બોજો લેવાની જરૂર નથી અને આખા દુનિયાનો ઠેકો તમે લીધો નથી. અને કદાચ જો તમે મરી જશો તો આ દુનિયા એમને ચાલવાની છે. કોઈ જે સૂર્યને પરિક્રમા કરે છે પૃથ્વી, એ પૃથ્વી પરિક્રમા અટકવાની નથી. તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરીને જોઈ લ્યો. તમારે પોતાને કરવાની જરૂર નથી. તમારા પાડોશમાંથી કોઈ હોય, કોઈ મરી ગયા હોય તો ભાઈ તમે આ ભાઈ મરી ગયા એટલા મારા ઇમ્પોર્ટન્ટ માણસ હતા અને છતાંય પૃથ્વી તો સૂર્યની ચારે તરફ ફરે જ છે, એ તો ફરવાની છે. તો પછી એટલી બધી પંચાયત તમે શા માટે લ્યો છો કે આટલું બધું ટેન્શન તમે લ્યો છો? ડુ બાઇટ એઝ મચ એઝ યુ કેન ચ્યુ. સી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કાઉન્ટ યોર બ્લેસિંગ્સ. આખો દિવસ રડવાની કાંઈ ફાયદો નથી. તમારા જે બ્લેસિંગ્સ છે, યુ ટ્રાય ટુ કાઉન્ટ યોર બ્લેસિંગ્સ. આમ તો પારા દેખાતા નથી, થિંકિંગ કરવાથી તમારા બ્લેસિંગ દેખાશે કે ભાઈ મારી પાસે તો કાંઈ છે નહીં, આમ છે નહીં, કે મારી પાસે તો લેટેસ્ટ મોડેલની કાર નથી. અરે ભાઈ લેટેસ્ટ મોડેલની કાર નથી તો એક કાર તો છે, બીજા ઘણા પાસે તો કારે નથી, કોઈની પાસે સ્કૂટરે નથી, બસ સાયકલ નથી. અને તમારી પાસે બે હાથ છે, બે પગ છે, કેટલા માટે એક જ પગ છે, કેટલા પાસે એક જ હાથ છે, કેટલા માટે એક જ આંખ છે. તમારે બબ્બે આંખ છે, બબ્બે પગ છે, બબ્બે હાથ છે, અને તેમ છતાં કહો છો ભાઈ મારું તો કાંઈ છે જ નહીં, મારું બધું કાંઈ છે જ નહીં, કાંઈ છે જ નહીં. સો કાઉન્ટ યોર બ્લેસિંગ્સ. There will be many things which you are having but you are not aware of. Write down those things. અને આખો દિવસ રેકોર્ડ લગાડો છો, મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે આ નથી, મારી આ સિચ્યુએશન ખરાબ છે, અને બધું ઊંધી રેકોર્ડ લગાડો, મારી પાસે આ પણ છે, આ પણ છે, આ પણ છે. અમે લોકો એક સેમિનાર કર્યો હતો યુવા સંમેલન ત્યાં રાજકોટમાં, અને પછી બધા કોઈને પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એક છોકરીએ કીધું કે મારી પાસે મારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નથી. ઠીક છે, તમે સ્ટેજ ઉપર આવો. હવે કોન્ફિડન્સ નથી ને સ્ટેજ ઉપર આવવાનું કીધું તો એ આવી બિચારી. પછી કે ચાલો આપણે રમત રમત, તમારો કોન્ફિડન્સ નથી ને, તો અચ્છા અત્યારે તમારી પાસે કેટલી ક્વોલિટી છે? એટલે ક્વોલિટી હોય તો પછી કોન્ફિડન્સ ન આવે. મારી પાસે કોઈ ક્વોલિટી જ નથી. એમ તમે ખાકપતિ છો, ચાલો હવે તમને લાખપતિ બનાવીએ. હવે બ્લેક બોર્ડમાં તમને એક ક્વોલિટીના 1 લાખ રૂપિયા મળશે. અચ્છા, તો તમે શું કરો છો? તો કે હું BA ફર્સ્ટ યરમાં ભણું છું. BA ફર્સ્ટ યર તો 12માં પાસ થઈ ગયા? હા, 12માં પાસ થઈ ગયા. ચોરી કરીને? કોણે કીધું ચોરી કરી છે? જે કોન્ફિડન્સ વાળી નહોતી એ જોરથી એકદમ ચિલ્લાવા માંડી ગઈ, ચીસો પાડે. કોણે કીધું છે મેં 12મું પાસ નથી કર્યું, ચોરી કરી છે? કોણે કીધું? ચોરી કર્યા વગર 12મું પાસ કર્યું? હા, ચોરી કર્યા વગર પાસ. હવે જો આપણા દેશમાં કેટલી છોકરીઓ, હમણાં જ વાત થઈ ને લિટરસીની, 35% તો ઇલિટરેટ છે છોકરીઓ, 35% ઇલિટરેટ, અંગૂઠા છાપ, પોતાનું નામ લખતા નથી આવડતું. એમાંથી કેટલીક જે પહેલા ધોરણમાં જાય તો માંડ ચોથા ધોરણ જાય, ચોથા ધોરણ પછી ગામડામાં સ્કૂલ નથી, પછી પતી ગયું. કેટલીક 6th 7મા ધોરણ સુધી જાય પ્રાઇમરી સ્કૂલ, પતી ગયું. એના પછી બહુ ઓછી છોકરીઓ હોય એ પાછી સ્કૂલમાં, સેકન્ડરી સ્કૂલમાં જાય 10મા સુધી. 10મામાં 2-3 વાર ફેલ થાય, પછી 2-3 પછી લગ્ન કરીને પતી ગયું. બહુ ઓછી હોય 12મા સુધી જાય, અને 12મામાં ફેલ થયા પછી 12મામાં પાસ થાય તો જાય ને 2 આર્ટ્સમાં. તો કેટલી ઓછી છોકરીઓ આપણા દેશમાં કોલેજમાં જાય છે. તમે એમાંના એક છો, માન છો કે નહીં? બોલે હા, લખો 1 લાખ રૂપિયા, તરત 1 લાખ રૂપિયા મળી ગઈ. અચ્છા, કોલેજ કેવી રીતે જાઓ છો? કે સાયકલમાં. સાયકલ આવડે છે? હા, સાયકલિંગ ઇઝ એન આર્ટ, લખો 1 લાખ રૂપિયા. પછી ઘરમાં શું કરો છો? ઘરમાં હું ભણું છું. બીજું કે રસોઈ બનાવું છું. તો રસોઈ બનાવતા આવડે છે? કુકીઝ એન આર્ટ, લખો 1 લાખ રૂપિયા. એમ કરતા કરતા 65 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા 5 મિનિટમાં, ફટાફટ. જો તમે તો તમે કહો છો હું ખાકપતિ, તમે તો લાખપતિ છો. તો count your blessings. That gives you, that removes your stress. 4th, do your best and leave the rest. Can you do better than best? Do better than best. Do your best. જેટલું તમારાથી બની શકે એટલું પ્રયત્ન કરો. Then accept the best. Accept the worst. Do your best. કર્મણ્યવધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભુ માતે સંગોસ્ત અકરણી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે, અર્જુન, કર્મમાં તારો અધિકાર છે, ફળમાં તારો અધિકાર કદાપી નથી. તું તારું કામ કર, તારું કામ છે કર્મ કરવાનું, તું તારું કામ કર. મારું કામ છે ફળ દેવાનું, હું મારું કામ સારી રીતે કરીશ, એના ઉપર ચિંતા નહીં કર. કર્મનો ફળ, કર્મનો સિદ્ધાંત અક્ષુણ છે. ધ લો ઓફ કર્મ ઇઝ સુપ્રીમ ઇન ધ મેન્ટલ વર્લ્ડ, જસ્ટ એઝ લો ઓફ ગ્રેવિટી ઇઝ સુપ્રીમ ઇન ધ ફિઝિકલ વર્લ્ડ. કેટલાક લોકો એમને કર્મ સિદ્ધાંતમાં માનતા જ નથી. ત્યારે હું એમ જ કહું છું, તમે કર્મ સિદ્ધાંતમાં માનો કે ન માનો, કર્મનો સિદ્ધાંત પોતાનું કામ કરશે જ કરશે. હમણાં જ વાર્તા સાંભળીને આપણે, બહુ સરસ વાર્તા, કે એક ગ્લાસનું દૂધ અને આખું બિલ પેમેન્ટ થઈ ગયું હોસ્પિટલનું. કર્મનો સિદ્ધાંત અક્ષુણ છે. આજે અથવા કાલે અથવા પરમ દિવસે તમને એનું ફળ મળશે. કેવી રીતે મળશે? ચક્રવર્તી વ્યાજ સાથે, વિથ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, નોટ વિથ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ. ઇટ વિલ કમ બેક ટુ યુ મલ્ટીપ્લાઇડ.
ઇટ વિલ કમ. સારા કામ કરશો સારું ફળ મળશે, ખરાબ કામ કરશો ખરાબ ફળ મળશે. એઝ યુ સો સો યુ રીપ. આ અક્ષણ નિયમ છે. તમે એમાં માનો કે ન માનો, એ કામ કરશે. ઇટ્સ એ લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ. 7 Habits of Highly Effective People, બહુ સરસ પુસ્તક છે, સ્ટેફન કોવીનું, તમે વાંચ્યું હશે. એમાં એક્ઝામ્પલ આવે છે, એક જહાજ જઈ રહ્યું છે અને ત્યાંથી બહારથી લાઇટ દેખાય છે, એટલે કોઈ કહે, ત્યારે કેપ્ટન, જહાજનો કેપ્ટન વાયરલેસમાં મેસેજ આપશે, પ્લીઝ મૂવ યોર શિપ બાય 20 degrees અધર ટુ કોલાઇડ. સામેથી વાયરલેસે જવાબ આપ્યો, યુ મૂવ યોર શિપ. એટલે આ કેપ્ટનને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. તરત જ પાછો વાયરલેસ મેસેજ, આઈ એમ ધ કેપ્ટન ઓફ ધ શિપ કમાન્ડિંગ યુ ટુ મૂવ યોર શિપ, હુ ઇઝ ધ અધર હેન્ડ. સામે તે જવાબ આપ્યો, સર આઈ એમ ધ હમ્બલ ઓપરેટર ઓફ ધ લાઇટ હાઉસ. સાહેબ તમારે દિશા બદલવી તો બદલ્યું, નહીં તો મને કાંઈ નથી, હું તો લાઇટ હાઉસમાં બેઠો છું, એમાં જે કરો એ કરો. ધીઝ આર લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ. લો ઓફ કર્મા તમે બિલીવ કરો કે ન કરો, ઇટ ઇઝ લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ. લો ઓફ ગ્રેવિટેશન, ઇટ ઇઝ લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ. વેધર યુ બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, it will not, the reality will not oblige you. You have to oblige the reality. જાઓ તમે રાજકોટમાં મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ છે, એમાં છત ઉપર જઈને કહો, આઈ ડુ નોટ બિલીવ ઇન ધ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન, હું ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમમાં માનતો નથી, જંપ લાવો. શું થશે? બીજી સમાચાર પત્રમાં તમારો ફોટો આવશે, ભાઈ આ ગુરુત્વાકર્ષણને માનતા નહોતા ને છતાં ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમે કામ કર્યું ને રામ રમી ગયા. એવી જ રીતે તમે કર્મ સિદ્ધાંતમાં માનો કે ન માનો, કર્મ સિદ્ધાંત પોતાનું કામ કરશે. તો રિઝલ્ટ આવવાનું છે, તેની ચિંતા શા માટે કરો છો? રિઝલ્ટની ચિંતામાં આપણે અડધા થઈ જાય છીએ. એટલે અમે લોકો બોર્ડની પરીક્ષાનું જ્યારે આવે ને ફરી માર્ચ મહિનો એટલે ફેબ્રુઆરીમાં અમારે હાઉ ટુ ઓવરકમ ટેન્શન ઓફ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન અમે પિત્ત રાખી. ચિંતા શેની છે? રિઝલ્ટની છે ને. હા છે તો રિઝલ્ટની ચિંતા. હાય શું થશે, 95% મળશે કે નહીં? હાય શું કરો છો? તમે તમારું કામ કરો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે, હું મારું કામ કરીશ. તમારું કામ છે કામ કરવાનું. પણ જો તમે દિવસ રાત ચિંતન કરશો, ચિંતા કરશો, તો તમારું કામ પણ સારું નહીં થાય. 100% તમે ફોકસ કરો તમારા કામમાં. ડુ યોર બેસ્ટ, લીવ ધ રેસ્ટ, એન્ડ ધ રેસ્ટ વિલ કમ ઓટોમેટિકલી. એન્ડ એક્સેપ્ટ ધ વર્સ્ટ. પણ કેન યુ ડુ બેટર દેન બેસ્ટ? ડુ બેટર દેન બેસ્ટ. બેટર દેન બેસ્ટ, બેસ્ટ, ગુડ, બેટર, બેસ્ટ એટલું થઈ શકે. બેસ્ટથી ઉપર તો કંઈ છે જ નહીં. તમે બેસ્ટ પોસિબલ અંડર ધ સર્કમસ્ટાન્સ તમે કર્યું. નાઉ યુ શુડ બી સેટિસ્ફાઈડ, આઈ હેવ ટ્રાઈડ માય બેસ્ટ. બસ આના કરતાં હું કંઈ નહોતો જતો. હવે જે છે રિઝલ્ટને સ્વીકાર કરી લ્યો. એક્સેપ્ટ ઇટ ઇન એ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ. ઠીક છે, હારી ગયા તો હારી ગયા, સેમીફાઇનલમાં ન પહોંચી શક્યા. શું છે તો થાય, હાર જીત તો ચાલતી જ રહે. આઈ હેવ ટ્રાઈડ માય બેસ્ટ, ઇટ્સ ઓકે. વરસાદ ન આવ્યો તો વરસાદ વિલિયન બેન આપણે શું કરીએ? કે વરસાદ વિલિયન બેન, અત્યારે વરસાદ આજે હીરો છે, આજે આપણા માટે બહુ સારું છે, વેલકમ વરસાદ છે. પણ તે દિવસે વરસાદ ન પડ્યો તો કંઈ બાજી જુદી હતી. એનીવે, બટ વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ, સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ, એન્ડ ગો હેડ, ગો ફોરવર્ડ. Enjoy the game of life. Life is a game. Sometimes you win, sometimes you lose, doesn't matter. Go ahead, enjoy the game of life. F, forget and forgive. જે ગઈ ગુજરી ભૂલી જાઓ. લેટ ધ ડેટ પાસ બરી ઇઝ વેટ. 5 વર્ષ પહેલાં તે મને આમ શું કીધું હતું? અરે પણ 5 વર્ષ પહેલાં કીધું તો ભૂલી જાઓ ને યાર. હવે ફોરગેટ એન્ડ ફોરગીવ. પાછળનું લઈને તમે અત્યારનું વર્તમાન સાકા બગાડો છો ને ભવિષ્ય શા માટે બગાડો છો? જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. ગઈ ગુજરી ભૂલી જાઓ, નવેસરથી શરૂઆત કરો. ફોરગેટ એન્ડ ફોરગીવ એન્ડ ફેસ ધ બ્રૂટ્સ. સામનો કરો મુસીબતોનો. પ્રોબ્લેમ તો આવશે જ, બોલ્ડલી સામનો કરો, ગભરાવાની જરૂર નથી. સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે બનારસમાં ગયા, વારાણસીમાં દુર્ગાદેવીના મંદિરના દર્શન કરીને બહાર નીકળતા હતા, ત્યારે કેટલાક વાંદરા એમની પાછળ લાગી ગયા. મોટા મોટા કાળા મોઢાવાળા વાંદરા, જેને હનુમાન કહેવાય છે. એટલે સ્વામીજી ગભરાઈને પાછળ દોડવા માંડી ગયા. અને આગળ સ્વામીજી દોડે છે ને પાછળ વાંદરા દોડે છે, આગળ સ્વામીજી દોડે છે ને પાછળ વાંદરા દોડે છે. હવે કરવું શું? થાકી ગયા સ્વામીજી. એક તરફ તળાવ હતું, બીજી તરફ મોટી દિવાલ હતી, કોઈ તરફ જવાનું હતું જ નહીં. ત્યાં એમણે કોઈ વૃદ્ધ સ્વામીજીને સાંભળ્યા, જોરથી કહે, એ ડરો મત, બંદર કા સામના કરો. જ્યાં એમણે સાંભળ્યું, સ્વામીજી ઊભા રહી ગયા અને પાછળ જોયું ને હાથમાં દંડો તો આમ ફેરો, બધા વાંદરા ભાગી ગયા. અને પછી સ્વામીજી અમેરિકામાં પોતાના લેક્ચરમાં કહ્યું, ધેટ ડે આઈ લર્ન્ટ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ લેસન્સ ઓફ માય લાઈફ. વોટ ઇઝ ધેટ? ફેસ ધ બ્રૂટ્સ, ફેસ ધ મંકીઝ, ફેસ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઓફ લાઈફ. ઇફ યુ ફેસ ધેમ બોલ્ડલી, they will go away. And if you are afraid, they will follow you, they will chase you, they will chase you. તમે મુશ્કેલીથી ગભરાઈ જશો, મુશ્કેલી તમારી પાછળ રહેશે, પાછળ છે. તમે સમસ્યાઓથી ગભરાઈ જશો, સમસ્યા તમારી પાછળ જશે.
પણ જો તમે બહાદુરીપૂર્વક સામનો કરશો, બધી મુશ્કેલીઓ ભાગી જશે. બી બોલ્ડ, ફેસ ધ બ્રૂટ્સ, ફેસ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઓફ લાઈફ એન્ડ ફોરબિયરન્સ. 17મા સૈકાની વાત છે. જાપાનમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એક હતા, પ્રધાનમંત્રી, એના ઘરમાં સંયુક્ત કુટુંબ હતો. સંયુક્ત કુટુંબમાં 100થી વધારે માણસો રહેતા હતા અને બધા એટલા શાંતિને સમન્વયથી રહેતા હતા કે બધા કહેતા વાત શું છે ભાઈ, અને એટલા સંપીને રહેતા હતા કે કૂતરાએ ઝઘડો નહોતા કરતા. નહીં તો કૂતરા રાતના ભૈસા વગર રહે નહીં અને ઝઘડ્યા વગર રહે નહીં, તમે જોયું હશે. પણ કૂતરા પણ ઝઘડતા નહોતા, એવો એ પરિવાર હતો. વાત પહોંચી સમ્રાટ પાસે. સમ્રાટ આવ્યા, એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે હતા, વૃદ્ધ હતા, એમને પોતાને ઘરે આવ્યા કે મેં એમ સાંભળ્યું છે કે તમારું સંયુક્ત પરિવાર છે, આવડો મોટો પરિવાર, તમારા પરિવારમાં કૂતરાય ઝઘડતા નથી, પરિવારના સદસ્યો પણ ઝઘડતા નથી, આટલું બધું શાંતિ અને સમન્વય છે, અમારે નાની નાની ફેમ બરાબર છે, એમાં છતાંય અમારે ઝઘડા થાય છે, તો તમે મને એક કામ કરો, મને 100 સોનેરી મંત્રો આપી દો. 100 mantras ફોર કીપિંગ પીસ ઇન ધ ફેમિલી. પરિવારમાં શાંતિ લાવવાના 100 સોનેરી મંત્રો મને આપી દો લખીને, હું એ આખા જાપાનમાં બધાને હું સર્ક્યુલેટ કરીશ, જેથી એ લોકોના પરિવારમાં પણ શાંતિ રહે. તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે કીધું ઠીક છે. ઓ ઓસોન એનું નામ હતું. ઓ ઓસોન, લાવો કાગળ લાવો. કાગળ એને પેસી આપ્યો, ધ્રુજતા તેમણે લખ્યા 100 સોનેરી મંત્રો પરિવારમાં શાંતિ લાવવા માટેના. મંત્રો કયા હતા? સહન કરો, સહન કરો, સહન કરો, સહન કરો. એક જ મંત્ર 100 વાર લખ્યો હતો. સહન કરો, સહન કરો, સહન કરો. ફોરબિયર, 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 ફોરબિયરન્સ, સહનશીલતા. એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા, જે સહે તે રહે, જે ન સહે તે ન રહે. સહનશીલતા આપણી બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે. ગરમીને સહન કરવાની સહનશીલતા, ઠંડીને સહન કરવાની સહનશીલતા, કોઈ કડવું વેણ કે એને સાંભળવાની સહનશીલતા બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે. એક નાનકડું કડવું આવી ગયું, તરત જ સુસાઇડ. કોઈ કે ના પડી, તરત જ સુસાઇડ. આ સહનશીલતા, પરિવારમાં સહનશીલતા આવી જાય તો પરિવારમાં શાંતિ આવી જાય. એટલે મા શારદાદેવી કહેતા, જો બાકી બધા અક્ષર એક એક છે, ક ખ ગ, એક અક્ષર 3 વાર આવે છે, સ શ શ. આ માટે સહન કરો, સહન કરો, સહન કરો. સો F is ABCDEF, last is G. G is connected with Rotary Club. Service above the self. Give without expectation. If you really want to remove your stress, if you want to remove peace, if you want to have peace of mind, મનમાં શાંતિ જોઈએ, આપો, સેવા કરો, કોઈ પણ નિસ્વાર્થ સેવા કરો. નિસ્વાર્થ સેવા કરીને જુઓ કેટલો આનંદ મળે છે. કે એક નાનકડી પણ સેવા જો તમે નિસ્વાર્થ ભાવે કરી શકો, એક્સપેરિમેન્ટ કરીને જુઓ, એટલો બધો આનંદ મળે છે. Because that is divine, because that is spiritual, that comes from the Atman, that comes from within. એ આનંદ ત્યાંથી આવે છે. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, unselfishness is more paying in the long run. Unselfishness is more paying in the long run. Unfortunately, people do not have the passions to practice it. Unfortunately, people do not have the passions to practice it. એટલે give without expectation. મેં લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી જોન ડી રોકફેલરની, યાદ છે? ભૂલી ગયા. 1 વર્ષ ઇઝ ટુ મચ ફોર યુ. હું જાની સાહેબ આવ્યા છે એટલે એક નાનકડી વાત કરી દઉં ને આઈ વિલ એન્ડ વિથ દેટ. When Swami Vivekananda was in America at that time, the richest person in the world was John D. Rockefeller, the emperor of petroleum industry. At that time, he was undergoing a very bad phase. એટલો બધો એ ચિંતિત હતો કે એના બધા વાળ ખતમ થઈ ગયા હતા, ટાલિયો થઈ ગયો હતો, સાવ દુબળો થઈ ગયો હતો. He became emaciated. He was under terrible depression. That time, somebody told, why don't you come to my friend's house? There is an Indian yogi who can, maybe by his advice, you can get peace of mind. Rockefeller said, what? I have to go to a beggar for getting advice? We are all beggars. We live on charity. Beggar? I will not go. And he did not go. This is, I am talking about 1894. 1893 માં સ્વામીજી શિકાગો વિધાનસભામાં પોતાનું ઐતિહાસિક ભાષણ આપ્યું. એની 125મી જયંતિ અત્યારે ચાલી રહી છે. 4 ઓગસ્ટના અમારું બહુ મોટું નેશનલ સેમિનાર છે, એની હકીકતો તમને મળી જશે પછી. બટ એ 1894માં this આ થઈ ગયું છે. અને બટ one fine morning suddenly Rockefeller came to the place where Swamiji was staying. He called the bell, the butler opened the door, he did not
He went to the study room. He went to drawing room. Swamiji is not in drawing, so he went to study room without being announced. And Swamiji was at that time fully absorbed in study. So Rockefeller stood for some time. After some time, he knocked at the table. Then Swamiji looked up. Rockefeller said, "I am Rockefeller." Swamiji said, "What do you want?" Rockefeller was not prepared for this type of treatment. Rockefeller means the President of America would get up. And here is the beggar asking, "What do you want?" He said, "I don't want anything." Then Swamiji said, "Why have you come?" Now he had no answer because he had come without invitation. Then Swamiji said, "I know, Rockefeller, why you have come. You come here because you don't have peace of mind." And then he started narrating many incidents from the life of Rockefeller which no one else knew except Rockefeller. Then he became very much excited. "Who has told all this thing to you? How do you come to know about it?" Swamiji smiled and said, "Do you think it is necessary that somebody should tell me? I can see through your mind as I can see through a glass self." Then he became very much nonplussed. My God, he has come to know all my secrets. Then Swamiji said, "My dear Rockefeller, remember, you are not the owner of your wealth. You are only a custodian of your wealth, given to you by God. Utilize this money for removing the sufferings of millions of people. Immediately you will get peace of mind. There is no other way by which you can get peace of mind." And Rockefeller became very much angry. "How dare you? How dare you advise me like that?" અને ધમ પછાડા કરતો પછાડતો પાછો Rockefeller નીકળી ગયો. But again, after a few days, again he came. Similar fashion, called the bell, the butler opened the door. He went inside. Swamiji was not in his drawing room. So he went to the study room. Swamiji was fully absorbed, very much absorbed in his study. Then he again knocked at the table. Swamiji looked up. Then Rockefeller put a piece of paper in which he had made an announcement of a very huge donation for a public cause. When he read it, Rockefeller said, "Now you must thank me. I have followed your advice." Swamiji said, "Well, it is for you to thank me." Because by following my advice, you will get peace of mind which cannot be purchased by millions of dollars in the market. That was a very huge donation for the public cause. Afterwards, he went on to make that was in 1894, maybe it was for the Chicago University, very huge donation. Then in 1913, he started Rockefeller Foundation. From that Rockefeller Foundation, many research have been done. David Borlaug made a research on a drought-resistant wheat, which saved the millions of people from starvation. All this because of Rockefeller Foundation. Because Swami Vivekananda advised Rockefeller. And the same advice has been taken by Bill Gates now. And he is also doing wonderful work, just as you now heard. He is giving 50%, 200 crores for removing all those diseases and all that. He was asked this question, "From where did you get this inspiration?" He says, "I got inspiration from David Rockefeller." And David Rockefeller is the youngest son of John D. Rockefeller. And John D. Rockefeller is the person who got this inspiration from Swami Vivekananda in 1894. So the circuit is complete. Anyway, so give without expectation. And that is why Swami Vivekananda says, at long last you will understand the best way to become happy is to see that others are happy, and the best way to get peace of mind is to pray for others' peace of mind. That is why he says every day you must chant, "Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukha bhag bhavet." O Lord, let all be happy, let all be healthy, let all attain goodness, let none get misery. You pray like this, what happens? A friend of yours thousands of miles away will get a peace of mind. But first you will get peace of mind. You can experiment yourself. If you can really pray without any selfish motive, this simple prayer, you can start feeling peace of mind in your heart. Some people say, "Yes, we are getting peace." Some say, No, we are not getting. Then I say, there is something wrong in your praying. Because some people say, pray, "Oh Lord, let all be happy," minus my mother-in-law. Let all be happy, minus my wife. Don't put a bracket there. If you put without bracket, then only you will get peace of mind. You start doing that, but don't put a bracket. Let all be happy, let all be healthy, let all attain goodness, let none become misery. I am very happy to meet all of you. I am thankful to Rotary Club
for giving me opportunity of meeting you all once again. And I extend a very hearty welcome to all of you. Please do come to Ramakrishna Ashram Rajkot. ત્યાં જરૂરથી રામકૃષ્ણ આશ્રમ રાજકોટમાં પધારો. બહુ સરસ મેડિકલ સેન્ટર છે. સેરિબ્રલ પાલ્સીનો જે સેન્ટર છે ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન ધ કન્ટ્રી નાવ. એન્ડ આઈ હોસ્પિટલ પણ વન ઓફ ધ બેસ્ટ. દેન બાકી ફિઝિયોથેરાપી ને આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથી અને ડેન્ટલ બધા તો છે જ. પ્લસ મોટી લાઇબ્રેરી છે, 40,000 બુક્સ, અને ઘરે લઈ જઈ શકો તમે. અને વિવેકાનંદ બુક વર્લ્ડ પબ્લિકેશન સેન્ટર, વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વેલ્યુ એજ્યુકેશન કલ્ચર. હમણાં લિટરસીની જે વાત થતી હતી એમાં પણ તમારા જે કોઈ પ્રોજેક્ટ્સ હોય લિટરસીના કે વેલ્યુ એજ્યુકેશનના કે એવા કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ્સ હશે કે ટ્રી પ્લાન્ટેશનમાં, એમાં આપણે સાથે પણ કામ કરી શકશું. નો પ્રોબ્લેમ. રામકૃષ્ણ આશ્રમ રાજકોટ વિલ બી વેરી હેપી ટુ jointly do some projects so that we can reach a larger number of people. અને એ સેવા કરવાથી આપણને પોતાનું પણ શાંતિ, આપણને પોતાને પણ મનમાં શાંતિ મળશે. આ ડબલ બેનિફિટની વાત જે મેં લાસ્ટ ટાઈમ કરી હતી કે ડબલ ફાયદાની વાત સ્વામી વિવેકાનંદે કરી છે. આત્માનો મોક્ષાર્થમ જગત હિતાય છે. જ્યારે બીજાની સેવા કરી છે, જે બીજાને તો ફાયદો થાય જ છે, પણ સૌથી પહેલાં ફાયદો આપણને થાય છે. આત્માનો મોક્ષાર્થમ જગત હિતાય છે. ડબલ ફાયદાની વાત સ્વામી વિવેકાનંદે કરી છે. એ સર્વિસ એબાઉ ધ સેલ્ફ, જે રોટરી ક્લબનો જે મુખ્ય જે ધ્યેય છે એ ધ્યેય રામકૃષ્ણ મિશનનો છે. એના જ માટે સ્વામી વિવેકાનંદ આત્માનો મોક્ષાર્થમ જગત હિતાય છે, બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય, બધી વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિ માટેનું આ સંસ્થા એમણે શરૂ કરી હતી. તો જરૂરથી તમે ત્યાં પધારો. રોજ સાંજના આરતી થાય છે, એમાં આવી શકો તો દર રવિવારે સત્સંગ થાય છે, એમાં આવો. એમાં આવી શકો તો બીજા જે વર્ષમાં જે મોટા મોટા પ્રોગ્રામ્સ થાય છે, હમણાં જેમ કે 4th ઓગસ્ટના થવાનું છે નેશનલ સેમિનાર, એમાં પણ તમે આવી શકો. સો દેર આર સો મેની પ્રોગ્રામ્સ. યુથ કન્વેન્શન થાય છે, બાળ સંસ્કાર શિબિર થાય છે, બાળકોને તમે મોકલી શકો. બહુ સરસ બાળકોના કાર્યક્રમો થાય છે દર રવિવારે. આમ તો સમર કેમ્પ તો 1 મહિનાનો થાય, પણ હવે એઝ અ ફોલોઅપ એવરી વીક બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર ચાલે છે. તો યુ કેન ઓલ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધોઝ એક્ટિવિટીઝ, ટેક ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ એક્ટિવિટીઝ, એન્ડ ઓલ્સો you may also replicate these activities to a certain extent, or you can join your hands in pursuing these activities. અને આપણે સાથે મળીને ઘણું બધું કામ કરીએ. હું once again after thanking all of you, અને તમારા બધાની અંદર જે દિવ્ય ચેતના વિરાજમાન છે એને પ્રણામ કરી બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપી અને ઈશ્વરના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી આપણને બધાને શક્તિ આપે કે આપણે સેવા કરી પોતાનું જીવન ધન્ય કરી શકીએ. ધન્યવાદ.